الزول إيثالي غادي توالين الزول هي الوين غادي توالين نقلا غادي تدار في تيفي تسجيلت إذا السنة الساكي غير فكينا ديك مثنا غير سقي خواص الزول كما رزقي. أزول في العيش أمادين أزول في مسفينة غادي تمقلن. مرحبا يسوني كلين. تنمير نون في العراضة جنون. تنمية لك سلام تنمية سعدي ثروتي الآن. نسالم اللي في السوسي عنا في غادي توالين تنمية تنقران تكشي ديال نقلي دا كينيا إيه مثنا غير سقي الو اثاني يسوفغ ديون ودريساي ذنقا كان إديفاغ يسوفغي في مثنا يدير حميد شريات دونك اشناين غمقران يتجان السين دي مايو 2020 يخصني نس ديال الويث يسوفغ ديون ودريس إمي السوال يدير ليدونتيتي او بلوريال وكذا دريسا كان يديفاغ أدنى وامسلايا طاس فلاس كيف مثنا رزقي يعني سلحير أنا ولي مثلا رزقي خواص مثلا رزقي خواص نتا يسعد ماس دوام دونك زعما تني يتوسنا نيمان دونك دكتور يسعى دكتوراه en psychologie sociale إذا عطيت يقدرش يخدم أي نظام أكن تزرم دا عطيك يتسارو دا مارو نتا فاك جديد تيرينس يتساوي تسيد في الشنا لوك تسمايت دونك لا لو شون لا شونسون كابيل لوك ليدونتيتي شونسون كابيل بربر لوك ليدونتيتي عندها شونسون كابيل ايدونتيتي بربر لوف ديت مانجلات يورا تواقي اون كوتر نتسالك مثلا مع شربي من سوا السلام ذا مقران سياكي ديغن ذا غنتيكي تكتب يورا وايو Revolt et Espoir dans la chanson kabyle 2010-2019 انجرواجي دي السفار نجمات نايفير في زريين ايدونتيتي ثمايث هكا يمارسقي سيسا وي سيسا. تاني مثلا قرانت ايه هي دونك انكشم كان يمات نايفرسقي يعني السند انكشم او ذي ساقين كان كارو يدبر في يمات نايفير احد حنو فلاك يعني يدير يخلال ماتشي يخلال باسي يخلال ماتشي الحساب اسقسي ما توالي هكا كاينين تتعرض كما نهار صغير تاك جديد انت راي كالكولي يشود تناديض ذي شنا تقبايليتنا تمازيغ داغن اكيد هاد المسلايض في ثمايت في ليدونتيتي اين يعني مثلا قريك داخل تكشمض يعني السفود فكي خود للطوينيك فكي عندك قاعدين افوزينك دخل بحريشه كيني نزمر كي نعدد اللي راك تقدم مشطوح اين هذيك سنة سعد فكر كان سيني مسراين ذي تزوارة مد بوضع فرنسا en 81. Boudard, normalement, avec l'idée et l'objectif de faire un doctorat en ergonomie. Une année en ergonomie, j'ai pas pu faire valider mon DES, mon DESS parce que j'ai pas trouvé de stage en entreprise. Sinon, ben, j'ai bifurqué, à la psychologie sociale. مد بضعنا باري بعد دمرير لي جون حسب دي باري إد 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 نوخين إد نوخين غادي يدرسنا سي à Paris إد نوفا les associations culturelles nous فاد l'université de Paris 8 سلمى دينا تمازيغ les associations عملوا association culturelle berbère قدشن هذا قدشن في مازيغ نعم bah écoute c'est le moment الأوان بلاد موسيقى أديفك شويط سي الجهاز أدي أنو تحجر فيس دونك
comme à l'époque 81 80 80 81 les حالات شو دارت مسيرة تاعي قدر السنة. Donc il y avait le mouvement culturel berbère مازال كان دلوفان. دونك تسواح ترعى يمكن بنادم ما يقدرش في مزوريكي. دونك je me suis inscrit à un doctorat et j'ai pris la chanson kabyle Shnat Kabalit comme objet La thèse. de recherche. Alors, parce que c'est des souhaits ولاش la presse, ولاش la télévision ولاش les journaux, ولاش les films, ولاش le théâtre. Le seul moyen qui permettait d'approcher, de sensibiliser les gens à la question identitaire qui était menacée de disparition, c'était la chanson. Voilà, donc du coup, c'est l'objet principal, c'est la raison principale. Et l'IRN, depuis maintenant presque 40 ans, a fait travailler. تتسلسل تمزوارات في السنة ما رايلي بنادم هكا يدير غربة parce que c'est ma situation personnelle. Je suis marié à une Allemande, j'ai 2 filles. Donc, la قبيلة تهدر غارة تصدق الدخان حسبت نهدر راك ولي الدخان تم توتي وتصوت تهدر غارة ثم تهدر غاس انت سمي الميدا سمي لنا مشطوحيت اسميكش من تالا كل شيء يبدل في اللان هذاك. دونك سي ماشي دايما سهل. فوالا دونك شو يقولون شو يتفرنا سيد السنة غير مسريف لنا ذا الشنا. Donc, c'est le seul moment où je me rattachais encore, je me retrouvais dans mon identité primaire, principale. C'est ma race là, إيش نتقبل. Donc, إيش نتقبل ترغوري مازال تسميطني ورا ديك زمن عرفت مورت وقادي نجادي ثمورت عرفت مسريت سمزروي عرفت نكيت. Voilà, donc tout ça, c'est pour moi, c'est mazal tsemet, c'est le cordon ombilical. Voilà des difficultés. Voilà. Donc, heureusement d'ailleurs. Voilà. Et puis, c'est aussi, ben, c'est la petite flamme. Ça, je mets il fait une tahvivir, ou que notre tiara. Voilà. Donc, mon attachement à la culture, à l'identité, ben, il se fait essentiellement au travers de la chanson. Et donc, تشمع ثقي مازال على ثرق ابا اتحرض في الناس سيفاسنيو عينو مزمرا وكنا اد نفك شويط اد ناوي شويط يدرس لنا. فوالا تنمية السلام تشمع ثقينيا ما تتناين سن تناين لين اتسيغ يعني تفكتافات يتميت لنا ليدونتيتي لنا اكن اتيدير هي ذيذير وامسلايا في ذريسا كينك يدير وليدونتيتي او بلوريال. يمثنا رزقي يدير نسنيث الكلية انسل كان اون بتيت نوت نزرا يدير هكا. مي اذليس ما تكي ما يطفيو نذليس ذا شو عرفه ما دماغ داد لي ساكينك ذا شي عرفه داخل يعني وتسفغالا وتزرغالا ذي الشنا ماسلا تزليت نيدي وكي ذا سقسي كان مشطوح كان هكا شوف يعني التفضيلات ان كومباراتيف الدماغ ذي لي ساكين الدماغ يدير كتنسى. Je pense déjà, on veut parler du livre, hein, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Déjà, l'identité IDIR ou l'identité au pluriel. Je pense que c'est déjà, il faut répondre à la question. Ouais. C'était ma prochaine question en fait. Voilà, donc tout est lié. Donc, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, en sociologie, il y a un courant. J'ai travaillé sous le prisme d'un courant bien précis. La thèse Inou, elle a été étudiée sous le prisme de la différenciation sociale. شو من قال la différenciation sociale c'est que كيفنا ما ورس عرزال ما لون مقارنة رواية
Voilà, on s'identifie toujours par rapport à un autre. On ne peut pas, c'est dans la vie en société, c'est dans la vie en général, dans notre rapport à l'individu, à l'autre, quel qu'il soit, que l'on arrive à s'identifier. Alors, il y a deux façons de s'identifier. L'enougued et la réchouven. Donc, on est dans le cadre de la ressemblance. Donc, l'anouya, il est khilaf pas garana. Donc, on se différencie des autres. مد الوذارة مسرى اللي لنا في طهر جاوطة في لاسي formé. Donc justement مدي فاخسيت مور مدي بضع سانيك بضع الجزائر اما كني نروح يكون سيتو الدار ابا سقمي يتصور المقصوديس يتساف بلي لان لايف هذيك غوري شوفا لانويا غوري مخلف. Hein, donc, on est dans cette comparaison. Hein. Donc, notre identité, elle se fait toujours en comparaison à celle d'un autre ou à celle des autres. Et donc, du coup, l'identité tamazight, l'identité algérienne, puisqu'on fait partie d'un État, voilà, l'identité algérienne, pour moi, je l'ai toujours considérée comme une salade composée. Ah, je m'explique. Donc, elle est plurielle parce que l'identité algérienne, quand on regarde notre histoire, mon identité, elle s'enrichit au fur et à mesure de mes expériences, donc de mes rencontres. Voilà. Donc, au début, نعرف فلتان دايور ظهورنا نكوني لابيدور الى الحياه ما كيدي سقسي بنادم استناد هذاك ديني وكيناس استناد كيني دميس فلان ادينا ميسن صالح نعم ميسن محمد نعم ميسن نعمر مي غار ونادي فذرن ونادي فذرن سنين كيني ميسن فلتان باسكو لا الحياه لا لابيدور انا حاجه ما ينبشيك بنادم راك ديني انو كان انت ديما هذا السنه كاين ميس دونك اي بلو اون افونس au début, on est de Miss Nuflan, Miss Nuflan. Après, Miss Miss voilà, et ainsi de suite. Donc, plus on avance dans notre vécu, plus notre identité, elle s'enrichit. Elle devient plurielle. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et Idir, justement, je crois qu'il est l'un des premiers, ou c'est l'un des rares chanteurs à avoir inscrit sa démarche-là dans cette pluralité. Hein, donc, il se considère, Yahweh, notre identité, elle est un peu phénicienne, elle est un peu byzantine, elle est un peu romaine, elle est un peu française, elle est un peu arabe, elle est un peu musulmane, on a un petit peu de tout ça. Ça fait, une sorte de mosaïque. Voilà, c'est cette richesse-là et il faut la défendre dans cette diversité. Et il dit je m'inscris complètement dans cette démarche-là, c'est ce que j'ai toujours écrit. Hein. Notre identité, qu'elle soit kabyle, berbère, algérienne ou autre, on doit la défendre, mais dans un esprit de tolérance et dans le respect de l'autre. On ne peut pas faire autrement. On est différents les uns des autres. Et pourtant mais voilà déjà même physiquement donc, et c'est cette identité plurielle que je trouve comme étant quelque chose de très important chez Idir. Il dit, moi je suis algérien, je suis berbère, je suis kabyle. Il dit, je ne suis pas arabe parce qu'on n'est pas arabe, je suis un arabophone. J'ai de cette culture arabe, j'ai de cette... voilà. Et ça c'est important. Donc ça fait partie. Moi j'ai toujours tendance à dire que l'Algérie est un pays de tradition musulmane. Mais on a été islamisé, l'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, ont été islamisés ou ils ont adopté l'islam. Comment on a adopté l'arabe? Ils sont devenus des arabophones. Ça fait partie de l'histoire. Voilà.
Oui, ça explique donc زعما دايرين نوالا يعني نسقى نقرا أزولة كيني لو تيتر يدير وليدونتيتي au pluriel donc أنا كتشرح هكا ثورة مازال يعني أمسلاي عتيد وضعها في أرزدات خاطر يدير يملا لديدانتيتي سميز كاع فرنسا يملا لويا دوطا كولتور انسي دو سويت دونك هكذا Mhm. ندير سا تراجيكتوار سي ما يتدو رزات سي ما يتملا لويا سون ايدونتيتي à la masse, elle prend d'autres cultures, hein, كيجي في التيمغور. دونك لا Voilà. كولتور نتاعها وتصلي راه كني تسبك ميتين يلحقوا في L'identité, التيمغور. l'identité, l'identité, c'est un concept, c'est quelque chose qui est évolutif. ايفولوتيف. نتساك نتساود. Hein, moi, si je prends mon cas, je vis avec une Allemande, donc je connais un petit peu la Burdschwitz, c'est la culture, c'est la culture allemande. Déjà rien que le fait de parler allemand, hein, donc je ne peux pas dire que je suis allemand, c'est pas possible, hein, mais j'ai un peu de cette culture, j'ai un peu du mode de pensée allemand parce que je vis avec quelqu'un depuis 40 ans, en Allemagne régulièrement, donc forcément, ça m'apporte quelque chose. Comme moi aussi, quand je vais en Allemagne, j'apporte aussi quelque chose. Mais c'est une bourse c'est l'identité, nous. يربح. Voilà, ça fait partie. لا لا، هذا هي. Voilà, وي، يربح. dans l'identité, il y a donner et recevoir. Hein. On donne de soi un peu, mais on reçoit aussi de l'autre. Alors après, est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas ce que l'autre peut me donner? Est-ce que lui, il accepte ou il n'accepte pas ce que moi, je peux lui donner ou lui apporter? C'est, c'est l'esprit de la tolérance dans lequel il a inscrit son combat identitaire. تيدت يدير دونك يدير وليدونتيتي او بلوريال السند يعني قبل نكشم امكي تيزمض يحريش شني قلنا داخل ذوك الزليسا كينك بغا كان خاطر وفيغ شي طوح لازم تخمض كني وفيغ سيني مسلاين عجبني الهان تيموانياج اي اوماج ثنايث تجميل تجميلت زعما ديني زعما نفهم ثنايث تيموانياج اما هاد ثنوض هذا طاس دونك داخل زعما في يعني طاس بوذيك دي حكان ثنوض هذا طاس باش كنيا والد ولد موايض يدير وكيد وقفلك شمال داخله. Cela, déjà, c'est témoignage. Déjà, c'est mon témoignage اوكي personnel اوكي سي اوكي. voilà, sur l'œuvre de Idir, un petit achat, hein, voilà, donc ce que de mon point de vue, ce qui nous a apporté, donc je témoigne de ça. C'est en même temps un hommage à quelqu'un qui a toujours œuvré pour porter le plus haut possible notre identité, notre culture, notre chanson. Hein, donc, dans le titre du livre, il y a aussi un sous-titre. Hein, c'est de la Kabylie à l'universalité. J'aurais même pu écrire de la Kabylie à l'universalité. Donc c'est aussi tout ce cheminement. Hein, donc ça fait partie de cet hommage et de ce témoignage. À la fin du livre, j'ai sollicité des. D'ailleurs, c'est que si un tyran a fait ça faisait de ce parce que le 2 mai 2020, le 3, j'avais écrit un article un article, un article, et puis tous les jours on entendait donc il y a plein de gens. Tiens, et si je faisais quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, je fais mon propre témoignage, je fais mon analyse de l'ouvrage, de l'œuvre de Idir, mais à la fin, je laisse la parole à des gens, des connus, des anonymes surtout, pour qu'ils me disent
Qu'est-ce qu'il représentait pour eux, dire. Donc, à la fin de l'ouvrage, il y a à peu près 20 ou 25 personnes qui m'ont écrit ce qui leur est revenu spontanément à l'esprit sur ce que représentait pour eux, dire. Alors, il y aura deux phrases, il y aura trois, quatre pages, il y aura une page ou un paragraphe. كل يوم ده شو دي لنا افي دير اشي قولا امكي كتوالي يدير ce qu'il représentait pour lui. Alors, Mhm. Wild, c'est une anecdote, Wild, c'est un moment de vécu. Voilà, il y a Voilà. 25 ou 20 à 25 témoignages à la fin du livre qui sont réservés à ça. سي بيان إلهام كالميرث هي يدير وليدونتيتي او بلوريال هذا اللي ساكيني مازال ما تفهموا يعني يحرشني بلان داخل مازال ما رضعت يدا وذاك الزويل كاين التحف هاد الطق ذا مش التحف وحريش مزوارو حريش وسيل حريش والثلاثه اكنا نزار امشي سدس يدرس. Alors, déjà, d'un point de vue, pour faire une petite synthèse, déjà dans le livre, je l'ai conçu comme un va-et-vient entre l'œuvre et l'histoire de la chanson. Je commence à un moment donné à parler de l'œuvre de Idir, mais pour comprendre le cheminement de l'œuvre de Idir, il fallait à un moment apporter des éléments historiques. Dire comment la chanson kabyle, elle est arrivée à cette revendication identitaire, parce que c'est pas né hier. Hein, c'est pas né hier. Donc, pour comprendre comment on est arrivé à parler à travers la chanson de l'identité, de la culture, pour la revendiquer, la défendre, la diffuser, euh, il fallait resituer un petit peu les choses dans un contexte historique. Et donc, le contexte historique, c'est l'histoire globale de l'Algérie. Bourtid, c'est les Phéniciens. L'Algérie a été tout le temps occupée et tout le temps, cette historique qui nous permet un petit peu de montrer comment, à travers toutes les occupations étrangères, la culture, elle est elle a toujours été marginalisée. Et c'est cette marginalisation dans l'Algérie indépendante, si 62 à 70, c'est cette marginalisation qui nous a fait prendre conscience dans l'Algérie indépendante que notre culture, que notre identité, que notre langue était en danger de disparition. Et c'est là qu'est née cette revendication, cette prise de conscience. Et la chanson, elle est venue comme le moyen privilégié pour défendre et diffuser cette culture. Et donc, à cette histoire de l'Algérie va aussi venir se greffer en parallèle hein, l'histoire de la chanson. Du début du XXe siècle, hein, avec les premiers chanteurs Amar Shakal et Layamina, dans les années, au début des années, dans les années 20, les années 30, شنو في ثمورث في القبائل شنو في جرجر شنو في مطوطين الجندي في الغرفه في الحماله donc on parlait pas d'identité à l'époque hein, c'était pas on n'était pas on se sentait pas entre guillemets en danger mais à partir des années 70 il y a eu avec l'arabisation, la politique d'arabisation du pays, du pouvoir, les gens, parce que en parallèle à cette politique d'arabisation, l'officialisation de la langue arabe et de la religion comme principe, comme deux piliers de définition de l'identité algérienne, voilà, ont marginalisé la part importante et historique hein, de l'identité
algérienne qui est une identité berbère dans sa diversité. Chaoui, Mzab, Chenoui, Taqbaïlit, voilà. Donc, cette partie-là, qui est la sève nourricière de l'identité algérienne, sa sève berbère, elle s'est trouvée marginalisée et voire même en danger de disparition. Il y a plein d'éléments historiques, voilà, et c'est ces éléments-là qui ont fait que la chanson kabyle, à un moment donné, a marqué une rupture sur le plan thématique. Cette prise de conscience, hein, on est venu à parler de Massénissa, on est venu à parler de Jugurtha, on est venu à parler de culture, de langue, voilà, ainsi de suite. Et c'est ce va-et-vient en permanence entre l'histoire et l'œuvre du chanteur qui ressort. Donc, il y a en permanence. Et donc, le livre, il se divise en deux parties. Il y a une partie historique et une partie liée à l'œuvre. Et l'œuvre de Idir, je la vois, si tu veux, elle est, pour moi, il y a deux grandes étapes. Et la première, c'est ce que j'appelle une étape kabylo-kabyle, kabylo-algérienne. Donc, elle est endogène. Donc, quand il était, en fait, de sa naissance, Alger, et tout ce qu'il a vécu en Algérie, quoi. C'est يشنا غا في قبايليت au début يشنا غا بابا ينوفا يشنا السندو يشنا ميم سي يتروحوا ينبش يتروحوا يتسود سي تقديمين يساكو ثنتيد يتسود دونك il fait revivre les contes, il fait revivre les légendes, voilà. Donc, voilà, parce que ça c'est important. Donc, Ishna, ce que j'appelle, c'est il est resté dans la partie kabyle algérienne. Mais sachez que il a toujours été conscient d'une chose, c'est que notre identité, elle est multiple, elle est diverse, voilà. Et cette diversité, donc, en reconnaissance de l'autre, c'est ben, il fait appel à son Son frère, semblable, voilà, à un autre berbère. Voilà. Ensuite, c'est musicalement, c'est aussi un tergui. Hein, le tergui, il a parlé du tergui. Donc, là, on est toujours dans le contexte algérien. Hein, Mazal y faire c'est mot. Après, pour rester dans l'identité algéro-algérienne, dans sa chanson algéro-algérienne, dans ce que j'appelle à caractère endogène, يشنا أكد خالد يشنا أكد مامي. Hein, c'est aussi pour leur dire cette culture arabe, j'en fais mienne. Hein, même si je ne me revendique pas comme arabe, mais cette langue, cette culture arabe, ça m'appartient, je la parle, je la maîtrise et je l'aime aussi. Donc, il s'est ouvert à l'autre. Voilà. Donc, et ça, c'est important. La deuxième partie, c'est son ouverture en France. Il s'est ouvert aux arabophones. Après, il s'est ouvert à Maxime Le Forestier, il s'est ouvert à Gérard Lenormand. Voilà, il s'est ouvert aux Bretons. Aéral, il s'est ouvert aux Bretons parce que les Bretons, ils vivaient la même problématique que nous. Il s'est ouvert aux Corses, donc il s'est ouvert aux artistes parce que c'est un universaliste. Hein. Voilà, parce que pour lui, la musique, elle est universelle et le combat qui était le sien est un combat universel. On retrouve dans pas mal de pays cette problématique de l'identité. Donc, il s'est ouvert, il a travaillé avec Gérard Lenormand, il a travaillé avec Maxime Le Forestier, il a travaillé avec Danar Braz.
durant toute cette phase-là, donc mais après, la dernière phase, ces dernières années, il china avec Aznavour, il china avec Bruel, il china avec Cabrel, il china avec d'autres, mais il a fait de telle sorte que elle chenouillait de chouette travail. C'est Et ça, énorme. c'est important. C'est aussi tout son esprit d'ouverture. Hein. Il est dans le donner et recevoir. Il tsek, il tsewid. Et ça c'est important dans l'œuvre de Yidir. Mais tout ça parce que Yidir, dans son esprit, il est. J'ai deux Dithmours, quand on retourne dans sa position Dithmours, le Zaïre, je peux le qualifier d'un transmetteur, d'un fédérateur. Hein, alors, d'un transmetteur, pour moi, ce que c'est quand on chante Aveveï Nouva, quand on chante Sindou, quand on chante Siwizi, on est dans la transmission d'une génération à une autre. C'est celui qui a réussi par ses chansons, grâce à des gens comme Ben Mohamed C'est et ça, oui, c'est vrai. tous les poètes avec qui il a travaillé, il a réussi à faire le lien entre la génération des anciens et les anciennes et les nouvelles générations. Et c'est important. Il est aussi un fédérateur. Quand on chante avec Khaled, quand on s'ouvre sur la chanson algérienne arabophone, c'est aussi pour dire on fait partie de cette même Algérie et que l'Algérie, on peut la revendiquer, elle est à nous. Elle fait partie de nous. Hein, donc, et après, il boude Arouia, et il boude Ifka. En France, donc, il se sentait impliqué dans la vie du pays, son deuxième pays d'accueil. On a tous, Sierra Raven, on a un pays de naissance, un pays de cœur, mais on a aussi un pays d'accueil. Et dans le pays d'accueil, eh ben, quand il chante son album Identité, L'identité. eh ben, ça, c'est aussi son esprit d'ouverture et dire que la France aussi, elle a évolué et que compte tenu de l'apport de toutes ces populations d'origine étrangère, eh ben, ces populations d'origine étrangère qui respectent le pays et tout, eh ben, elles lui apportent aussi quelque chose. L'immigration, elle enrichit De aussi l'enrichissement. le pays d'accueil d'un point de vue culturel, d'un point de vue identitaire, et lui, il enrichit d'un point de vue musical, d'un point de vue linguistique. Donc, il apporte son savoir à ce pays dans le respect qu'il a avec les autres dans leur ensemble. Voilà. Hmm. C'est une belle vision, c'est vraiment, c'est waouh, c'est un bon résumé avec Master, hein. C'est Voilà. tellement bien résumé là, je le vois. يحرشنا جوستينا يحرشنا كاع دبويا identité, ouverture, le partage, surtout l'identité, c'est de l'album identité plein de couleurs, hein. Donc Hmm. c'est ça La son France, esprit, hein. la France Il a des, pensé la d'aider, France hein. des, la France des couleurs, La France des couleurs, c'est ça le la que je France des cherchais, couleurs, exactement. Ouais. ici et ailleurs. Voilà, tout ça travaille dans le même sens. Il est animé d'un esprit de tolérance et de respect de la différence. Et ça, c'est important. Euh, tu ne peux pas, moi j'ai toujours eu tendance à dire, euh, nos concitoyens algériens arabophones, euh, il ne faut pas que nous, Kabyles, qui avons vécu et qui continuons de vivre un peu la répression, hein, en tout cas de notre culture, cette marginalisation de notre culture, il ne faut pas qu'on fasse subir la même chose
à nos amis arabophones. Vrai, on essaie de les ramener vers nous. Hein, de les ramener vers nous. S'ils se considèrent arabes, c'est leur choix, je le respecte. Mais moi, mon rôle, c'est d'éveiller leur conscience pour leur raconter la vraie histoire à Netmours, celle qui n'est pas racontée, qui n'est pas enseignée, et d'essayer de les ramener vers ma cause. Voilà. Moi, pour reprendre un petit peu ses propos, moi, je n'ai rien à revendiquer. Mon identité berbère, elle est là. Mon histoire berbère, elle est là. S'il y a un témoignage, s'il y a le témoin séculaire de cette identité, c'est la montagne du Djurdjura. Elle est tellement ancrée, hein, et il dit même que le Djurdjura, elle a une âme. Et c'est cette âme-là qui nous transmet, hein, par ses ondes, qui nous transmet cette culture, cette identité. Et notre enracinement, notre ancrage dans notre terroir, c'est ça, hein, qui parle pour nous. Hein, j'ai pas besoin de le revendiquer, j'ai pas besoin de le crier. Il le chante, il dit, voilà, je de suis ce que je convaincre. suis, et je ne veux pas qu'on fasse de moi ce que je ne suis pas. Ah Voilà. ouais. Il dit clairement, je vais être un Algérien à part entière et non un Algérien à part ou entièrement à part. Comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que l'identité algérienne, elle est composite, elle est complexe, mais je revendique, je suis ce que je suis et je ne veux pas qu'on fasse de moi ce que je ne suis pas. تلميذ مقرانت مازال تسيني استقسيناك مع صدقي يون يدير يعني دو ساعة جو سي با شيك ساعة يعني القديشي ناس زديق مليح ماذا زوان ماذا مسلايان ماذا تيكتيوي ناس سي بونسي il est respecté donc يدير il est respecté par عمادي ثمورث عمادي فرنسا يبوض كدنيض يخدم نبدي مقرانا في فرنسا عزنافور جون جاك جولدمان كنت يروي جون جاك جولدمان سي كالكو شوز يعني بزمر كداوي مسلاي فيا كينيا ام كيدير يبوض هكاكي هادي تسوالين سوذم زديقن كنا تقدش نيز Mais parce que il faut reprendre et revenir au cœur de sa façon de penser. Hein, c'est avant même de chanter, il était imprégné par cette musique. Hein. Pour lui, la musique, elle est universelle. Hein, la musique, elle est, que tu sois au Japon, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois au fin fond de la Bolivie, du Mexique, au fin fond du désert algérien, la musique qu'elle est universelle, tout le monde peut l'écouter. Et son message peut l'être aussi. Hein. Donc, les préoccupations des gens, l'amour, c'est quelque chose d'universel. Voilà. Et puis, il y a ce principe-là, ce principe qui l'anime, hein, c'est il s'est toujours considéré comme citoyen, entre guillemets, je mets ça, c'est trop fort, citoyen du monde, parce que le musicien, Aklisina, je vais citer tu vois, la culture, quand on dit la culture arabe, ben nous, on la vit, elle fait partie de nous. Hein. Dans une de ses chansons très connues d'Abdel Halim Hafez, il dit, parlant de la chanson d'amour, donc il dit فحبيبة قلبك يا ولدي ليس لها عنوان ولا وطن. Ton amour, mon fils, c'est la mère qui s'adresse à son enfant, elle lui dit, ton amour, mon fils, n'a ni patrie
ni frontières. Voilà, on est cette universalité, quand on est musicien, la musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas de pays. Elle a une essence. La musique de Idir, l'œuvre de Idir, elle tire sa sève nourricière de son ancrage dans la Kabylie, d'où le titre de la Kabylie à l'universalité. Il a commencé par chanter le terroir, à y puiser dans les contes, dans les légendes, mais il s'aurait aux quatre coins du monde en travaillant avec les plus grands voilà. Et c'est ça l'esprit qui est le sien. Hein. La musique n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de frontières. Hein. C'est comme ça. Et voilà. Et puis, chez nous, ben, il avait ce rôle de fédérateur, de transmetteur, voilà. Donc, et c'est tout ça qui est important dans l'œuvre de Idir. En tout cas, c'est comme ça que je lis, moi, l'œuvre de Idir. Hein, il s'est pas contenté comme d'autres, et ça se justifie. Hein, chacun, il y a d'autres qui n'ont chanté que la Kabylie, voilà, ils sont restés confinés. Mhm. Ça, il s'est ouvert. D'autres l'ont fait d'une autre manière. Donc, mais ça, il y a la collaboration avec des artistes de renom aux quatre coins du monde, le fait que ces chansons ont été traduites et chantées dans une quinzaine de langues, c'est aussi ça qui a ajouté et qui a donné un petit peu plus de poids et d'importance à son message et à son œuvre. Hein. Mhm. C'est ça qui fait son universalité. Aujourd'hui, dire tu peux l'écouter en Afrique du Sud, tu peux l'écouter il est chanté par une Finlandaise, il est chanté voilà, par une Allemande, voilà. Donc, c'est ça la force de l'œuvre de Idir. Voilà. Oui, c'est film important. T'as qu'à donner y dire d'abord il s'y fait respecter chez lui. Hein. Et quand on se fait respecter chez soi, certainement, on l'a vu après grandir. Qu'à donner, ces chansons, elles étaient traduites bien avant Kader. Hein. Badaïnoura et tout. Mais c'est aussi, s'il est respecté, c'est parce qu'il a respecté aussi l'autre dans ce Très qu'il a de important. différent. Et c'est ça qui fait La tolérance, oui. que son message passe. C'est ça qui fait que son œuvre a pris cette dimension-là universelle, parce que il ne refuse pas l'autre, il ne refuse pas de débattre. Je reviens un petit peu à ce qui, à un moment donné, dans un entretien, il parlait de l'œuvre de Farhat, hein, Farhat, à qui la chanson kabyle ou l'identité kabyle, elle doit beaucoup de choses. Hein. Même si on n'est pas, moi, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec l'issue de son combat, qui ne date pas d'hier, et à qui on peut rendre un vibrant hommage. Quand il dit la chose suivante, il dit, avec tout le respect que je dois à Farhat en tant qu'homme, en tant qu'artiste, et à toute son œuvre, eh ben, Farhat, il a le droit de poser le problème de cette façon-là. Hein, je respecte sa façon de le poser. Eh ben, on a le droit de poser la question sous cet angle-là, on peut la discuter, mais ça ne veut pas dire que si je discute avec lui, que je vais être d'accord avec lui. Donc, il y a cette ouverture, hein, cet esprit de tolérance, et ça, c'est vraiment, la tolérance, elle est au cœur du message de Idir, elle est au cœur de son combat. Hein. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que je dois que je ne peux pas te parler, que je ne peux pas échanger avec toi, que je ne peux pas discuter avec toi. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans sa vision des choses. Hein, cet esprit de tolérance, le respect de l'autre. Parce que si on veut se faire respecter, ben, si on ne respecte pas l'autre, on ne peut pas se faire respecter. Mhm.
Voilà. فيرمي هي أسقسي واحد ما سقسي يدير son message إذن ينس دونك son message طاسي كيقارن يدير il est venu pour passer un message ماه وزغار ما تزاد كتشيني ما تنوض توفيض ماه توفيض يملا لك دا المولود هكا أما دا المولود إلا هو ذا الشي يتي وصّى أسميلا هذا مزيان دونك لو ميساج ني يدير ما زمرا دايرين يبوظ لو سي فلاسي سور Alors, في دمسية اسمح لي كيما صغير oui. ذا شو ذا الميساج ينس ما يبوظ لو ينس يعني يروح يعني يتجاي ويبنى على فلاس أنا لقديش ينس ويموت على في الضرب ديال المولود الفلاسي عفو ربي با يدير يدير il a comme référence de mon point de vue hein, une de ses références c'est Mouloud Maamri. Ben, il ne faut pas oublier déjà un qui sont de la même hein, ici Samour بيحدث البوال ده المولودات في الساعة فربي c'est un aussi des gens يقدشن عطاسة في مزرعة مثل مزرعة au sens large يقدش في حليل القرارة يقدش في إلى voilà ويقدش كان في قبيلة il a travaillé autour de la berbérité, de la culture berbère dans son ensemble. Et dans les années 70, Amidir, Farhat, il a beaucoup fréquenté Mouloud Mamri. Je dirais pas que c'est son mentor, mais c'est sa référence. C'est sa référence. Et d'ailleurs, il lui a dédié une chanson, un Dathalir. C'est un hommage à Delmoul Flassi Forbi. Et donc, c'est quelque chose de très, très important pour lui. Hein. Un Dathalir, c'est un hommage à Mouloud Mamri. Hein. Voilà. Et oui, ben, je pense que c'est des gens qui sont nourris de ce combat de Mouloud Maamri. Et je pense que le message de Idir, il est, oui, pour moi, il a atteint son but. Parce que, comme j'ai toujours tendance à le dire, à Louis Dassim, Mato Bishna, Inès, Assagili Raskaous. Mais pour les paraphraser, je pense qu'on peut dire l'œuvre de Idir, elle sera toujours. J'ai écrit à un moment donné, Neras, Eroh Vaveinuva, Idjed Illi Gariva. جرس Voilà. Et il arriva, c'est aussi un peu, c'est aussi, elle se fait à travers l'œuvre. Sa fille, elle continue, donc elle est dans le milieu artistique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent à chanter à Vavaïnova dans tous les foyers, dans toutes les petits coins, dans nos têtes. Il est là, il sera toujours là. Et son message, oui, je pense qu'il est, il a atteint son but. Hein. Après comment maintenir cette flamme-là, et ça c'est notre rôle et c'est le rôle des générations à venir. Hein. C'est comment continuer à sauvegarder notre culture, comment continuer à sauvegarder notre identité, mais toujours dans cet esprit de tolérance et de respect de l'autre. Et c'est ça qui est fondamental. Et ce que moi, à titre personnel, je regrette hein, dans le milieu artistique, hein, c'est que c'est ces querelles parfois futiles, hein, qui n'ont pas du tout de lieu d'être entre artistes, moi je pars du principe que
l'artiste, il n'est pas fait pour faire de la politique. Moi, je suis pas là pour faire de la politique. L'artiste, il est là pour conscientiser les gens, pour éveiller les consciences, pour réveiller les gens. Il a un message à le transmettre. Il le transmet avec ses forces et ses faiblesses, parce qu'avant qu'il ne soit artiste, c'est un être humain. Et en tant qu'être humain, voilà. Donc, oui, moi, je pense que son message, il est atteint. Après, c'est comment continuer à faire vivre cette flamme. C'est ça le rôle qui est le nôtre. C'est le rôle que vous faites aussi. Voilà. Donc, c'est le rôle que font toutes les petites associations. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle les soldats de l'ombre. Voilà. C'est les militants de l'ombre. Parce qu'à c'est شو نكوني إيغوار نورنا نكوني سرقبايل نتسمية سامة سبوغارانا نتسمية سامة سبوغارانا et c'est ce qui fait que مازالنا تاكليسينا نعطوا بلونيس الناس كان نتفق يفرش شغليس mais c'est aussi de notre division que c'est notre division qui fait qu'on n'a pas encore atteint notre but. Voilà, voilà. Il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas encore suffisant. La langue, elle est officielle, mais Kinisner Yebois c'est formé en 87. J'étais en phase terminale de rédaction de ma thèse, à l'association culturelle berbère de Paris. Nous connaissons quand دوريجين ثم شوم تدغدين عليه لما زير ثقين إذا لسنون ثن كيثنون عليه vous faites ce que vous en voulez. Est-ce que l'Aïvad أتيري الحرارة الغرصن اللي وكنا أتسلمذن أتصغرن أتسودن سنجا أتسودن إنك وشك غارة on y est تبرد السواعث إن la langue elle est officielle il est officiel, la langue, elle est. Voilà. Mais, ça, c'est خامن صارف تهدر. أتكشف تيزي وزو لا ثمسي في الفارة تعرف. Voilà. La balle, le sportif, la balle, elle est dans notre camp. مرسل الطفل نكوني وصلوات يتفرقوا كاننا. Toujours dans le respect de l'autre. Hein? Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est le fond de ma pensée, si nous, on ne. Mais là, nous connaissons un fait là, وترجو ضروات هذه حارب في الله يقول كانك دونك نكوني كذا قد نحارب نكوني ذا دير غوضا تمسريت ماشي نطف ديكس مي نطف ديكس ذا شكوكلين شكوكل ديكس الكيني بلاشنا تقبعيتي وتروح مي هو قال قلان دي ثمورت مي لا هو قال قلان دي ثمورت جانت ورتسمسرينا راه دونك امنو غاكي يدبوين صافي تاع 10 سنه امزون يروح ديال الخساره دونك يلاق الكخام يلاق الرشاد هضر تاع المسرين تاع قبايل يلاق السلم يلاق فوالا سلعه سلعه مي فو با بيرد ليسبوار الياس ولا قرب المال يقضى على ياس غاس bien que le constat soit amer, parce que c'est un constat qui est amer. Hein. لعيبه تهدرنا راه ديال كور لا نوكاد وتنقرا donc شيء voilà donc comme ça voilà le pouvoir il peut nous dire voilà déjà elle est officielle اش تخدم ميس مي طونك ثلاثة ثلاثة وثاقي بوغارانا طونك والولا شو دا غينفع نكونين مازال مشواري يبعد عطاس مازال في هذوك اللي غازطان هذوك اللي مازال يولى هكا يدور انا درمي مزال اسمان داك كاسينا معك يربح كاين سينا لونيس تاع وشتيس ثمورتيو دي زورار مي اسكو يزورار كي شد البوغار
دونك كينا زورنا قلنا كل لي شنو في مزرعة في قبايلي في نو كان لو فغين يثان ازرارني يثان ادي شو داكني لا سي مالوغو لي شو مازال سيرم مازال القديش. نو اه الى بنادم ما يسير ما هذه سير. طونك يا د لا في د ليسبوار راك نقارن. بيان سور. يرفح مسقة تروح تكتيون يعني شو بحيث يوز مراك جات تروح كان كي قال لك يدير له ما السلفضية. شفي غيون يدخل مع كيف مثلا الحسن زياني كنت شاكي خدمة ليميسيون ابري مي تسولي كني هناك هو المهدي هناك يدير هناك il n'est pas de c'est pas il faut pas l'enfermer dans cette il est juste chanteur. هناك il est de زعما ديني Jean المولود عمروش دا المولود ils ont un message donc là il est de cette ampleur يدير يمكن تسوالي راه ايمن راه صغير شي c'est pas juste chanter là hein. C'est beaucoup de choses, c'est plus que ça. C'est pas, déjà, il faut pas le réduire à, déjà, c'est un individu, c'est une personne. Oui. Avant d'être chanteur, il a été autre chose. Hein, donc, Oui. il a une formation. Il est géologue du frère Karakin. Voilà. Donc, il a fait des études. Il est un tout. Évidemment, c'est un individu. C'est une personne. C'est un homme avec un grand H. Avec son humilité, avec sa. Voilà, c'est. Olit Kberara, jamais, hein, c'est quelqu'un qui est Très très. accessible. Voilà, qui est proche des gens, c'est quelqu'un il est sociologue, il est politologue, voilà, donc je veux dire aussi, hein, donc il a une formation complète, il a une vision complète de la situation. Après, il y a d'autres, il y a d'autres, c'est l'école. Si l'école d'El-Mouloud, il a fréquenté Mouhia, il a voilà donc il a un regard visionnaire, il est fédérateur, il se considère comme citoyen du monde. Et quand on a cette vision, euh, universelle, parce que le CC, c'est RSA. J'ai toujours tendance à dire, quand je parle d'identité, l'identité ça ressemble à c'est notre identité mère, hein, c'est notre ancrage, c'est le Djurdjura, c'est Zito Zemour, c'est Taqaddof al-Qbaïr, c'est Namri, c'est Taous Amrouch, c'est Loun Jaili Sentarir, c'est tout ça. Ça, c'est la jambe droite. La jambe gauche, c'est celle de l'ouverture vers l'autre. Mais il est bien ancré. Tu n'as pas peur d'aller vers l'autre. Tu ne le crains pas. Donc forcément, ça c'est fondamental. D'ailleurs, nos deux jambes, le bassin, c'est uni. Hein, donc il n'y a pas de. Et c'est ça, quand ما يترصع دي قدرسينك دي قمزروينك il n'y a pas de souci, tu peux aller vers l'autre وتسكاكرو دارا وتسكاكرو دارا تحضر ويض وتسكاكرو دارا السويض وداويض الغرس. Et c'est ça le message principal de Idir, c'est Advka ou Adawir. Adawir ou Advka. C'est ça le message principal. Et c'est ça qui fait son universalité et que son œuvre est arrivée là où elle est. Oh, quelle belle image, quelle belle philosophie. Hein. C'est waouh.
Et c'est très bien résumé, hein, Aymar. Dahnou Fellay. Waouh. Ouais, moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, c'est magnifique, magnifique, magnifique. مازال كان تلقى مشطوح تزقل لينا تدرد تنيض خاص فافاي نوفا يتجايا يتجد يلا غيرها ثانينا يلي سن يدير هاث اما هاث اما هاث Yili Reva, pardon, c'est sa fille, mais c'est tous les bourgeons. وي وي جي كومبري Voilà, جي كومبري voilà, فما فهمي فيه صحيح tous les bourgeons là de ولدي كرن الناس eh, نحاول ليدونتيتي voilà. أتسمغارن هكا لا فاهم يفهمني وصغيرة مي توريض هاد الساكينيك ما إلا تملالض ثانينا ما تملالض ما إلا تمسلايض يدس ما هاث تمضلتينس مي يمضل دي فرنسا Non, 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 sincèrement, non, je ne l'ai pas du tout rencontré. اه J'ai, j'ai essayé, je lui ai envoyé un message par les réseaux sociaux, hein, pour lui dire que je travaillais sur un projet de livre. Je pense qu'elle a, comme elle est à l'époque, elle était très sollicitée, elle était dans sa douleur, hein, donc elle ne s'est pas manifestée. Donc du coup, voilà, donc voilà. Bah, peut-être que l'occasion se présentera et on aura l'occasion d'échanger là-dessus, ça sera avec plaisir. Mais j'ai échangé avec des gens qui l'ont connu. J'ai échangé avec Majid Bali qui le connaît bien. J'ai échangé avec des amis. J'ai échangé avec son musicien. Hein, son musicien de toujours. Hein, c'est d'ailleurs, le projet, malheureusement, il n'a pas. D'ailleurs, le premier livre que je voulais faire sur Yidir, je voulais le faire en fait sur le duo Tariq et Yidir. Voilà. C'est sur cette complicité, cette dualité et cette. incroyable hein Voilà. C'est parce que c'est cette fidélité. Voilà. c'est fou ouais. Voilà. Donc, au début, il y a de ça 3-4 ans, j'avais envie de travailler sur ce duo Idir et Tariq. Voilà. Donc, mais voilà. Les Une choses ont. amitié, une longévité incroyable. Hein, Voilà. Voilà. ça résume un petit peu c'est quand même pas l'esprit de Yédir. Hein, c'est ça aussi, la tolérance. Donc, il est aimable. J'ai échangé avec son ancien, avec Alsqi Baroudi. Donc, Alsqi Oui. Baroudi, on trouvera parmi les témoignages, il y a un témoignage d'Alsqi Baroudi. Voilà. Donc, voilà. J'ai un ami aussi qui le connaît bien en fond, hein, Mouloud Cherfi, hein, que je salue par ailleurs, Ammar Barodi. Mouloud, il m'a raconté des anecdotes sur Idir jeune, Idir enfant. Donc voilà, ces gens-là, je les ai rencontrés. Ils ont lu Majid Bali comme Mouloud Cherfi, ils ont lu le travail. Tariq aussi, je lui ai envoyé l'exemplaire. Parce que Tariq, je le connais, hein, on vient à peu près des mêmes quartiers. Hein. On s'est Mhm. connus à Alger. Donc, Alger. ils m'ont donné un petit peu tous leur retour sur le livre avant sa Ah, publication. Alors après, Knissi Nayoun, Klik Denir Lina, Nkini, Aini Doré Kulir, ça reste quelque chose qui est à moi, c'est mon regard à moi, donc il est ce il est subjectif. Hein. Je ne prétends pas détenir le savoir sur l'œuvre de Idir, ni sur la personne. D'ailleurs, je le dis bien, je ne le connais pas. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. C'était en 87. À l'époque, je venais de finir la rédaction de ma thèse. Je l'ai soumise à mon directeur de thèse et aux membres du jury. Donc, et le président du jury de mon doctorat à l'époque, il avait émis le souhait, parce que dans la thèse, j'avais présenté des textes de Idir et des textes de Farhat comme manifestation collective de l'identité.
Et donc, j'ai été donner un spectacle au Rimanu à la salle Saint-Cloud, j'ai été le voir et j'ai été introduit par Tariq, que je connaissais. Ah, Voilà. Nas, voilà. Je termine ma thèse. Voilà, je la soutiens dans 3 4 mois. Le président du jury m'a dit si au moins l'un des deux artistes pouvait être là, hein, pour voir que vous ne nous racontez pas des sornettes pour témoigner. Inek, écoute, je ne te promets rien du tout, mais si je suis disponible, je viendrai. Malheureusement, il n'est pas venu. Les choses sont restées là. Voilà. C'est ce que je regrette un peu, comme je regrette aussi, mais ça c'est à titre tout à fait personnel, je regrette que des sommités comme celle-là, comme Idir, Farhat, Matoub, Nouara, je regrette qu'il n'ait pas fait des duos. Moi j'aurais bien aimé un duo Idir Nouara, un duo Idir Aitmanglat, sur un texte commun qu'ils auraient écrit, comme il a travaillé avec Gérard Lenormand, avec Maxime Le Forestier, avec Aznavour. J'aurais aimé aussi qu'il fasse des duos avec Malika Domran, avec Takfarinas, avec Ait Magillat, avec Matoub, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. J'ose espérer que ceux qui sont encore vivants le fassent parce que tu vois, moi je verrais bien un beau duo avec un texte commun, Noir et Maglat. Mais est-ce que voilà, parce que ça fait partie du patrimoine. Voilà. Telmir, Telmir, c'est tout un voyage avec Malmström, Yidir, son projet, son message, son œuvre, c'est éternel, hein. Et cette identité au pluriel, euh, franchement, on voit bien un petit peu son esprit hein, de tolérance, d'ouverture. Telmir Thamprant, وزري مهس إلا واش يتسوق أفكار صوالي كتشيني. Ce que je voulais dire, hein, tous mes écrits, hein, c'est un regard à partir d'une petite fenêtre. Hein, voilà, c'est mon regard personnel. Mes écrits, je les assume avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc, voilà, donc ben, parfois elle est un petit peu, elle n'est pas droite, parfois elle n'est pas, voilà, donc elle a ses manquements. Donc, j'espère que le travail va plaire aux gens, qu'il répondra aux attentes des gens. Maintenant, s'il y a des faiblesses, eh ben, je serai ravi d'avoir un retour des gens. Les critiques constructives, je suis toujours preneur. Et c'est une critique constructive qui va nous permettre d'avancer, d'apporter quelque chose à notre culture et à notre combat pour pour que la pérennité de notre culture, de notre langue et de notre identité. Donc, merci à tous ceux d'entre vous qui liront demain l'ouvrage, hein, de m'apporter hein, éventuellement ben, les critiques, les observations. Elles sont toujours les bienvenues dès lors qu'elles sont constructives. Voilà. كلمة ثمقران أجمع رزقين ثرويت كان يعني وزنجران كفوسات ولتاكيني تسجيل تاكيني ثوالا ديماتنا أعمر والي Ouais, c'est فلاسي important. سيروف دونك يجانا هكا كورا من با يورا تكتاف ذا تيهي تدليس يدير ليترنال كوتور لكد أمدا بولينس سعيد كاسد مازمرا دينا والم سلاي Sincèrement, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. On devait se rencontrer à Sgos et Addan. Ils étaient invités par l'association Numidia à Saint-Étienne pour un hommage justement à Idir, pour parler de l'œuvre de Idir. Ils ont eu un empêchement, c'était regrettable. Kini maintenant, voilà, c'est moi qui ai fait toute l'intervention sur l'œuvre de Idir. Hein. Euh, je, voilà, donc j'ai pas eu l'occasion ni de lire leur livre parce que je voulais pas, justement,
c'était volontaire de ma part de ne pas lire leur ouvrage pour ne pas être Influencer un peu, quoi. voilà. Donc, je me suis dit, je vais le lire une fois que j'ai fini le mien. Voilà. Donc, en plus, voilà, donc c'était volontaire. Je regrette qu'on n'ait pas eu l'occasion de se rencontrer. Alors, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eh ben, je pense que 3 livres sur Idir ou 4 livres, parce qu'il y a un autre, j'ai un ami, Youssef Alioui, qui a fait aussi un ouvrage sur Idir. أين تريد في معطوب أين تريد في شريف خدام أين تريد في فوانا فوا ça ne suffit pas. Nilan. Ça ne suffit pas. لا ينيلان وين كان البنادم ديالو غاس يخص وين يوران eh ben c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on écrive et qu'on laisse quelque chose. Kini, là, dans mes projets, justement, j'ai un projet qui est bien avancé. Hein. C'est parce que on parle des chanteurs, on parle des chanteuses. Je suis en train d'écrire un ouvrage, témoignage pareil, sur le rôle des groupes de chansons. Iflaouen, Isoulas, parce que ceux-là aussi, ils ont apporté quelque chose à la culture et au combat autour de Ah, l'identité. Donc, j'espère qu'il sera prêt d'ici la fin de l'année. Il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est travailler sur la voix des femmes. Hein, parce que les femmes aussi, elles ont leur combat. Hein. Dans le livre Ni révolte espoir, dans la chanson kabyle, il y a une partie féminine, une partie masculine. La révolte chez les femmes, c'est pas la même que celle des hommes. Ça me touche, mais à un moment ou à un autre, les deux combats vont se retrouver. Les derniers temps, شريف خدام يرى تجميل تثراوين لونيسات ماقلات يرى تجميل تثراوين Idir lui-même aussi a chanté les femmes. Donc, les deux combats vont se retrouver. Takfarina, ça chantait Turawin. Donc, voilà. Donc, je pense que à partir de Chenin Travail, on peut écrire des dizaines et des dizaines de livres sur des sujets les plus variés possibles. L'immigration, on peut écrire beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, en parlant d'immigration, il y a un projet qui est en cours, hein, dont la première partie, si tu regardes un peu ma chaîne YouTube, il y a une petite vidéo au Moussmar, Inig el Alors, le projet, on est en train de travailler dessus avec un groupe d'amis. Inig el c'est retracer tout le parcours d'un immigré. سقميد بدا تيكثير من الرواح كينيك ارمي اسمها يغال ديال الكفن souvent. Hein, ça arrive. Hein. Et tout ça, c'est scénarisé. Il y a des scènes et à chaque scène va correspondre un extrait de chanson qui va illustrer la scène. ah, Voilà. c'est bien. Et voilà. Donc, bah, tu peux regarder. Il y a un extrait Mhm. une vingtaine de minutes. Hein, voilà. Et donc, il y a plein de choses. Tu peux écrire tu peux faire de la philosophie, tu peux faire de la sociologie, tu peux faire tout à partir de la chanson kabyle. Zagor rouge. داير الروج كثنيض داير الروج احد واحد الناس ودي تسارونا مكتشيني ينظر النهار كل يوم ودي فدن ودي تسارون ودي تسزالن ودي تساكن كود فود Mkhulwi, يتماجي ثنا Mkhulwi. يتقبايلي يتمازغ ثنا يتقبايلي ثنا يسوسلاي ثنا يلاق يا ليونا دي هذه خدمة ينسن عيني ميزمر داين يقلها تنمر ثاك مرسقيم Mer. دونك هذا ساكيني يدير ليدونتيتي او بلوريال يسوفريسيد دونك تزريكين
identité ثماجي ثكا يعني تيجي تسلير تسعير ريفولت et espoir dans la chanson kabyle 2010-2019 هكذا تيجي تسنت ثورام داكش un co-auteur محشر بين chanson kabyle identité berbère l'œuvre دايت منقلات اساكيني اخلاق 7 ديفريل Voilà. 2023 هكا كينيا ثاني مير ثم قرانت حد واحد فلا كيما صغير وزغير كان عندها نزمرت ناف كنا نموي Alors, غايف il est, Dithmourth, il est pour l'instant, il est chez l'éditeur, mais il va le mettre. Mais ici, des Rois, les gens, ils peuvent me le commander. يربح دونك ثاني مير ثم قرانت حد واحد فلاك في ذويذ اي ولين تسجيل تاكينيا ثاني مير ثم قرانت هذا تنمرتك يا مهدي تنمرت نونيا كل كي قدشن دي تيري باسكو سي امبورطون كل صوازر وسي القديشن ثاقي ماشي تسيلي ثاقي عقلا نفان ثاقي ما Non, mais nous, attention que nous signalons un rôle important dans la diffusion et la transmission. C'est que nous, savoir, c'est Khamen. فوالا ثكثاف الكلمات داروا غير هذه لقى رحنا الغرس ويكونوا تتصورنا المدي خامن دونك ثنمرت نولي يكونوا لك تشيني ثنمرت في العضايقينك السلام عن سعدا تذويل كيرهان الذي الخطر نون ثم ما إلا خريجين رضنا عن الشر هذا في السمحم بولاش هذا ونينين أرث ذويل تنيض إن شاء الله Et puis, hors antenne, 2 petites minutes, si tu veux, on peut.